रविदास मनुख कर बसन कुं दोई है एक ठाव एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गाँव। परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी के इस प्रवचन के नाल असी अज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और कांची टीवी देख रहे हैं पूरे संसार दे विच सारे ही दर्शकों श्रोतिਆਂ ਨੂੰ व्यूअर्स ਨੂੰ तह दिल तो दोनों हाथ जोड़ के जय गुरुदेव जय भीम जय भगवान वाल्मीकि जी। सो अज 15 मार्च है। 15 मार्च का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आ साडे वास्ते, क्योंकि इस दिन 15 मार्च 1934 ਨੂੰ एक बहुजन आइकॉन बहुजन नायक मान्यवर साहिब श्री कांशी राम जी का जन्म होया सी। सो उन्हां दे जन्म दिन ते पूरे संसार नूं असी सारे प्रेजेंटरां वालों और पूरी कांची टीवी की टीम वालों पूरे संसार नूं असी लख लख वधाइयां दे रहे हैं। सो अज दा दिन इस करके इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक समाज दे विच एक नवी क्रांति लियांदी सीगी और उन्होंने जो मुढ़लियां प्रॉब्लम सीयां शोषित समाज दियां उन्होंने समझिया सी और उन्होंने अपनी पूरी जिहड़ी लाइफ सी वो अपने समाज ते शोषित समाज ते ही लगा दी सी। जिस तरह आप सब नूं पता है कि पिछले हफ्ते 8 मार्च ਨੂੰ इंटरनेशनल वूमेंस डे सी और कांची टीवी तो बहुत ही अच्छे तरीके नाल प्रोग्राम किए गए और उस तो बाद जिस तरह कल मदर्स डे सी मदर्स डे ते भी कल अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए गए और अज साहिब श्री कांशी राम जी ते उन्हां दी जीवनी ते और उन्हां दे चरणों दे विच प्रणाम करके 1 घंटा आपां उन्हां नूं समर्पित होके उन्हां दे कीते हुए पुरुषार्थां नूं आपां याद करदे हां। सो जिस तरह किसी शायर ने कहा, मैं तो अकेला ही निकला था जानबे मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सो इस तरह की जिंदगी उन्होंने शुरू की। लेकिन जदों असी कोई भी एक सुंदर सुहावना एक फुल देखते हाँ तो असी उस तो बाद उन्हां दियां पत्तियां उस जो बूटा लगा है वो पत्तियां नूं देखते हाँ, फिर असी उन्हां दियां टाहणियां नूं देखते हाँ, फिर असी तने नूं देखते हाँ, फिर असी साडी नज़र जिहड़ी आ वो जड़ तक जाती है। सो जड़ की है? जड़ है परम पिता जग पितामा सतगुरु रविदास महाराज जी, क्योंकि उन्हां दा फलसफा उन्हां दे जो विचारधारा उन्हां दी समाजवादी क्रांति जिहड़ी उन्होंने 14वीं सदी दे विच एक मशाल जलाई सी समाजिक क्रांति दी, और अपने प्रवचनां दे विच ना कि सिर्फ एक पहलू बल्कि हर तरह के पहलू ते उन्होंने प्रवचन किते, बाणी लिखी, तुर्की बाणी लिखी और उन्होंने क्रांतिकारी बाणी दे विच पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत, या कि बेगमपुरा शहर को नाओ दुख दो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। ये अपने आप दे विच एक महान समाजिक क्रांति सी और नाल नाल हर पहलू ते सतगुरु रविदास महाराज जी सानू दसते हैं किस तरह, और उन्हों का जो फलसफा है उन्होंने लैके अगे दूसरे महापुरुष आते गए और अपना पुरुषार्थ अपनी जिंदगी समाज के लेखे लाते गए। जिस तरह अगर असी 19th सेंचुरी दे विच जाइए, जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी 11 अप्रैल 1827 ਨੂੰ उन्हों का जन्म होया और उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले भी कह सकते हैं असी, या ज्योति राव फुले भी कह सकते हैं, और उन्होंने धर्म पत्नी माता सवित्री बाई फुले जो कि 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म होया, सॉरी 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म होया और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਹ ਆ ਉਹ ज्योतिबा फुले जी ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ और उन्होंने एक एजुकेशन की क्रांति लियांदी। उन्होंने क्योंकि ज्योतिबा फुले जो उन्हों की मैरिज हुई है वो
13 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ और माता सवित्री जी 9 साल ਦੇ ਸੀ। और उन्होंने उन्होंने पहला पढ़ाया, पढ़ा के उन्होंने मुढ़ली एजुकेशन दे एक हाई लैवल की एजुकेशन दी और फिर दोनों ने मिल के जो बच्चियां हैं उन्होंने वास्ते स्कूल खोले। ये जिहड़ी जोत है ये मैं इस करके पिछे जा रहा हाँ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो कुछ कर रहे हैं स्टार्ट कितों होंदियां गल्लां हैगियां, उत्थों जड़ कितों चलती है तो असी उत्थों अगे अगे वधदे आवांगे। तो जो स्कूल दे विच जिहड़ी उन्होंने क्रांति बच्चों वास्ते लिआंदी वो जोत कि जिहड़ी एजुकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो उन्होंने 1848 दे विच पहला स्कूल बनाया, उस तो बाद 2 स्कूल होर बना दिते बच्चियां वास्ते फातिमा बेगम शेख के नाल मिल के। और ये साडे बहुत ही पूजनयोग महापुरुष हैं जिन्हों ने ये जोत लगाई सी। और चलते चलते जिस तरह एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है, जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन, या कहते हैं सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। ज्योतिबा फुले माता सवित्री फुले ने जो एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन किया सही मायने दे विच बच्चियां एजुकेशन देनी शुरू की। और उस तो बाद साडे महान युग पुरुष जो कि एक बहुत बड़े थिंकर भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़े एजुकेनिस्ट भी कह सकते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं, जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, उन्होंने भी आके जो देखा कि मेरे समाज के बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन आ और उन्होंने अपने सहते हुए अगे बढ़ते गए और उन्होंने अपने मन के ही सोच लिया कि मैं एक दिन ये जड़ियाँ बुराइयाँ जरूर ठीक करूँगा। सो उन्होंने बहुत सारिया डिग्रियाँ ले, न्यूयॉर्क पढ़ना आए, इंग्लैंड लंडन पढ़ना आए और उन्होंने जाके बड़े काम किए, बड़िया किताबां लिखियाँ। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन उन्होंने लिखा। हु वर द शूद्रास लिखा उन्होंने एनीहिलेशन ऑफ कास्ट जी किताब लिखी। सो आप उन्होंने बुक्स की मैं इस करके थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हैं क्योंकि साहिब श्री कांशी राम दा जिहड़ा जो उन्होंने जिंदगी ने मोड़ लिया वो बाबा साहब अंबेडकर जी दी किताबों तो ही उन्होंने ये इंस्पिरेशन मिलिया और माइंड ब्लोइंग जिहड़ियां बुक्स सीगियां उन्होंने पढ़ियां और उस तो उन्होंने जिहड़ी लाइफ चेंज हुई सी। सो जो आप अगर पिछले हफ्ते वोमेंस इंटरनेशनल वोमेंस डे भी मनाया, उहदे विच असी जिद्दां नारी वर्ग जिहड़ा है उसनूं साडे महापुरुषां ने उपर बराबर लियाउण वास्ते एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन करने वास्ते बहुत उन्होंने संघर्ष किए और एट द एंड ऑफ द डे वो सफल हुए। और इस तरह 15 मार्च 1934 नूं रोपड़ डिस्ट्रिक्ट दे विच एक पिंड आ खवाशपुर जिथे उन्होंने जन्म होया, पिता श्री हरी सिंह जी और माता श्रीमती बिशन कौर जी के घर। और उन्होंने रोपड़ अपने पिंड ही मुढ़ली जी एजुकेशन ली आ। उस तो बाद गौरमेंट कॉलेज रोपड़ दे विच उन्होंने BSc किया। BSc करन तो बाद वो उन्होंने क्योंकि BSc साइंस जिद्दां बैचलर ऑफ साइंस आ तो उन्होंने एक जॉब मिल गई पुणे दे विच जिहड़ी कि रिसर्च डिवेलपमेंट के बारे सी जॉब। वो एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डिवेलपमेंट लैबोरेटरी पुणे दे विच उन्होंने जॉब मिली, लेकिन वो उत्थे जॉब कर रहे थे, गौरमेंट जॉब सी। और उदों उन्होंने देखा कि उन्होंने नाल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ा आ वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो दिन हर दिन सोचते रहे कि ये जिहड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आ उसनूं किस तरह दूर किया जाए। जिन्ने भी इंपलॉइज से नाल जिहड़े SC ST या OBC सी उन्हां सारिਆਂ दे नाल ये डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ा हो रहा सी। और उन्होंने बड़ा सोचना शुरू किया कि मैं ये किस तरह ठीक कर सकता हाँ। फिर उन्होंने एक किताब जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी सी दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जात पात दा बीच नाश, ये जी किताब सी उन्होंने
एक बारी पढ़ी, 2 बारी पढ़ी, पढ़ते गए, बहुत बार उन्होंने किताब पढ़ी और उन्होंने जिहड़ा अगला सफ़र है जिंदगी का वो बिल्कुल चेंज हो गया। जो चेंज होंदा आ तो फिर वो अपने मन दे विच एक संकल्प लेंदे आ कि रैसट ऑफ माई लाइफ जिहड़ी मेरी अगली जिंदगी आ वो मेरे समाज वास्ते होवेगी। शोषित समाज जिन्हों बहुत सदियों तो लताड़िया गया आ, जिन्हां दे नाल डिस्क्रिमिनेशन हुंदा गया। और जबकि बाबा साहब अंबेडकर जो असी उन्होंने लाइफ बारे देखते हैं और उन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस दे विच भी असी गल कर, क्योंकि बहुत पावरफुल हो चुके सी और जिहड़ी कॉन्स्टीट्यूट असैंबली सी सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब अंबेडकर ही सीगे। और जो कॉन्स्टीट्यूट असैंबली दे विच जो किसी भी गल ते कोई भी डिस्कशन हुंदी सी या बहस हुंदी सी ते एट द एंड ऑफ द डिसीजन बाबा साहब अंबेडकर जी का ही मन्निया जाता सीगा, क्योंकि जिहड़ी कॉन्स्टीट्यूट असैंबली सी 1946 के करीब ये बनी है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स सीगे वो भारत नूं आज़ाद कराउणा चाहुंदे सी और वो चाहुंदे सी कि साडे रहिंदे रहिंदे इन्हां दा जिहड़ा संविधान आ वो बन जाए। क्योंकि इंडियंस ने कहा सी, इंडियन नैशनल कांग्रेस ने कहा सी कि असी संविधान जिहड़ा अपना आप लिखना है, असी ब्रिटिशर्स तो यह संविधान नहीं लेना। सो जदों कॉन्स्टीट्यूट असैंबली दे विच जो तर्क बाबा साहब अंबेडकर जी ने, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होने करके उन्हों की गल जी मनी जाती सी और एट द एंड ऑफ द डे संविधान पूरा होया और पूरा होके ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया और उन्होंने संविधान को लिखना शुरू किया और 26 नवंबर 1949 साडा संविधान पूरा हो गया और 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने देश पे लागू कर दिता। और वो संविधान के आधार पर जिहड़ी रिजर्वेशन जिहड़ी मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस ते इस करके जा रहा सीगा कि बाबा साहब बहुत पॉपुलर हो चुके थे और ब्रिटिश जिहड़ी गवर्नमेंट सी उन्हां दे विच भी बहुत पॉपुलर हो चुके। जो 1930, 31, 32 दे विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई और बाबा साहब ने वो अटेंड कीतियां और उन्होंने जो दलित आ उन्हां दा अपने आप नूं नेता जिहड़ा आ वो उत्थे उन्होंने साबित किया कि मैं ही दलितों का नेता हाँ। जबकि जिहड़े मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने महात्मा कहा जाता वो भी उत्थे पहुँचे सी दूसरी कॉन्फ्रेंस के विच और वो बड़े निराश हो गए थे कि जिहड़े दलित हैं वो असल में तो हिंदू ही आ तो हिंदुओं का जिहड़ा प्रतिनिधि आ मैं हाँ। लेकिन बाबा साहब ने अपने तर्क अपने विचारां और जिस तरह पंजाब दे विचों बहुत सारे साडे लीडर जिस तरह बाबा मंगू राम जी उन्होंने और बाकी होर लोगों ने बहुत उस वेले ना तो इंटरनेट नहीं सीगा और ना ही टैलीफोन की भी सुविधा इन्नी नहीं सी, पर उदों जिहड़ी टैलीग्राम हुंदी सी तार जिन्हों आपां कहंदे आ तो उन्होंने बहुत सारिया टैलीग्राम्स लंडन भेजियां ते दस्सिया कि असी वी आर इन सपोर्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तो वो इधरों सपोर्ट मिली और कुछ मुस्लिम लीडर्स जिहड़े सीगे उन्होंने भी साथ दिता सीगा और वो बाबा साहब कामयाब होए सीगे अपनी गल रखण दे विच कि साडा समाज जिहड़ा आ 85% आ और सानू लताड़िया गया और सानू अज तक कोई भी मुढ़ला अधिकार नहीं मिलिया और सानू जो कि समाज की मुख्य धारा दे बाहर कढ़ के सिटिया आ और हाशिए तो भी बाहर सी। और जो ब्रिटिशर्स सीगे वो कन्विंस होए और उन्होंने कम्यूनल अवार्ड जिहड़ा भेज दिता नेक्स्ट ईयर। कम्यूनल अवार्ड दे नाल जिहड़ा महात्मा गांधी जिहड़े सीगे वो जरवदा जेल दे विच बंद सीगे फ्रीडम मूवमेंट दे संबंध दे विच। जो उन्होंने पता लगा और उन्होंने मरण वर्त रख लिया और बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बाबा साहब नूं समझा रहे सीगे और उस वेले बाबा साहब ने कुछ गल्लां मन्नियां कि ठीक है ओके मैं कम्यूनल अवार्ड नहीं मानता मैं पर मेरे समाज नूं
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। 85% ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ, 15% ਉੱਪਰ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ SC ST OBC I mean ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਮ ਸੇਬ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਮ ਸੇਬ ਭਾਵ ਬੈਕਵਰਡ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਾਮ ਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ DS4 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 4S ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਦਲਿਤ D ਮੋਰੇ ਲਗਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, 16 ਪੇਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਊਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿੱਦਾਂ DS4 ਬਣਾਇਆ। DS4 ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭ੍ਰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ UP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਔਰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DS4 ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ
ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1971 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰੀਜਨ। ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, DC ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DC ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਗਰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨ ਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਆ, ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੈਪ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 15% ਆ, 85% ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ 85% 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ SC ST OBC ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 85% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 85% ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ MP ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਟਾਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਸਟ ਦਲਿਤ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਬਣੀ ਆ 4 ਵਾਰੀ UP ਸਟੇਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ BSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 100 ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ MP ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਨਹਿਰੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 75 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ CFD, ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ
ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀਗੇ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ, ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨ ਸੰਘ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ 85% ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਮੰਦਿਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਜੋ ਭੱਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੇ ਇਹੀ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆਈ, ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਜੁੜੇ ਸਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਮੇਲਗੜ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਮਸੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਮਸੇ ਮੀਨਸ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ DS4 ਬਣਾਇਆ, DS4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSP ਬਣਾਇਆ, BSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਮਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਬਣੇ ਆ 4 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਦੀ ਅਸੀਂ 85% ਮਤਲਬ SC ST OBC ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 85% ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਆ।
इस करके सानू अज ज़रूरत है अपने महापुरुषों के किए हुए जिहड़े संघर्ष आ उन्हां तो कुछ सीख के अगे वधण दी और अपने समाज नूं जोड़ के गाहां वधण दी ज़रूरत आ। सो जिहड़ी अज दी पॉलिटिक्स जिद्दां चेंज हुई है उन्होंने सानू पिछे बैक स्टैप ते आना पवेगा, जिद्दां बाकी पार्टियां करदियां आ सानू उद्दां नहीं करनी पवेगी। सानू पिछे आके उस टाइम ते जिस टाइम ते मान्यवर कांशी राम जी जोड़ते थे समाज नूं उद्दां जोड़न की ज़रूरत आ। और उन्होंने जिहड़े कीते हुए काम उन्होंने जिहड़ी जिंदगी है उन्होंने जिंदगी किद्दां बदली सी, उन्होंने जिंदगी भी जिहड़े बहुत बड़े महापुरुष युग पुरुष भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी दी किताबां तो उन्होंने जिंदगी बदली सी और उन्होंने जिंदगी तो सानू बदलने की ज़रूरत आ। असी बदल के और अपने समाज नूं बदल के अगे वध के और असी जो अपने समाज नूं हुक्मरान बनाइए। और जिहड़ा पैन इस दी बजाय इस तरह करके जो साडे समाज ते हज़ारां सालों तो तशद्दद हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसनूं हटा के असी अगे वधीए। और जिस तरह असी गल करते हैं SC ST ते OBC, ਇਹਦਾ एक नमूना जिहड़ा आ वो अप्रैल 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2 अप्रैल ਸੀ शायद दिन जिदन SC ST एक्ट ਦੇ जो अगेंस्ट जिहड़ा ਉਹਨੂੰ खत्म कर रही सी गौरमेंट, तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट जिहड़ा प्रोटेस्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ एक पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ एक मिसाल सी। हालांकि साडे समाज ਦੇ 5-6 बच्चे शहीद भी होए आ, पर उन्होंने शहादत नूं सलाम करते हैं और उन्होंने कुर्बानियां जिहड़ियां और ये पूरे भारत देश दे विच चक्का जिहड़ा जाम हो गया सीगा। और इत्थे तक कि दास उस वेले इंडिया ही सी और जिहड़ी जलंधर तो हुशियारपुर रोड जाती है रामा मंडी या काकी पिंड, वो रोड खाली सी, उत्थे बच्चे क्रिकेट खेल रहे सी। मैं फस्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा कि एक नमूना आ। इस तरह सानू समाज नूं एकजुट होके कि कास्टिज़म नूं खत्म करके अगर असी ये सोचिए कि असी SC ST और OBC हाँ और तिन्ने मिल के 85% बन के ते अगे संघर्ष करिए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन असी इस देश के हुक्मरान होवांगे। और जिन्ने भी साडे समाज के लीडर दूजियां पार्टियां दे विच आ असी उन्हां नूं इस करके चुन के भेजते हैं कि वो साडी गल जाके पार्लीमेंट विच करनगे, पर वो गल नहीं करते, वो उस पार्टी की फेवर दे विच गल करते हैं। तो इत्थों साडे समाज नूं इत्थों एक बहुत बड़ा सैटबैक लगता है। और असी उन्हां लीडरां नूं भी रिक्वेस्ट करते हैं या असी आउण वाले समय दे विच असी इदां दे लीडर चुनिए जिहड़े कि सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की गल करन और अपने समाज की भलाई की गल करन और इस तरह अपना समाज जिहड़ा है उस विच क्रांति आ सकती है, एक नवे समाज की सिरजना हो सकती है। सो अज 15 मार्च जो बहुजन नायक मान्यवर साहिब श्री कांशी राम के जन्मदिन ते आओ आप सारे मिल के प्रण करते हैं कि असी आने वाले समय दे विच एकजुट होकर अपने समाज नूं अगे लैके जावांगे और इस देश के हुक्मरान बनांगे। और हुक्मरान बन के भी किसी ते कोई अत्याचार नहीं करांगे, सब नूं एक नज़र नाल देखांगे। इस तरह का संकल्प जिहड़ा होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी का भी यही संकल्प सी और मान्यवर कांशी राम जी का भी यही संकल्प सी और अपना भी यही संकल्प जिहड़ा होना चाहिए। सो एक बार फिर सारिआं नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।